Welcome to Zodiac Academy. Myself Arya, faculty at Zodiac platform. Today I am here in front of you to have a small discussion from nutrition topic. Before going to our topic, let me have a small update about Zodiac. Zodiac, their 9th DME batch, the 2nd batch of nursing tutor and the 6th batch of OET, the admissions are successively progressing. Any students who wish to join and enjoy the learning experience, I am inviting you all to the Zodiac family. So, I hope you are all ready for today's discussion. Shall we go on? Yeah. So, today my topic on discussion is about vitamin B12 or cyanocobalamin, which all of you may have heard about it. So, let me introduce the synonyms of cyanocobalamin. So, cyanocobalamin or vitamin B12 or anti-pernicious anemia factor or extrinsic castle factor. Let me introduce the synonyms of vitamin B12. So, what are the synonyms of vitamin B12? Cyanocobalamin, anti-pernicious anemia factor. As we know, deficiency of vitamin B12 result in pernicious anemia. Then, extrinsic factor of Castle. These three are the synonyms of vitamin B12, which is very important that you have to highlight and learn it. Okay. Then, as we all know, there are two kinds of vitamins. Group fat soluble vitamins and water soluble vitamins. What are the fat soluble vitamins? A, D, E and K. Then, what are the water soluble vitamins? B and C. So, here B complex ഉള്ളതിൽ ഒന്നാണ് vitamin B12 എന്ന് പറയുന്ന factor. എന്താണ് vitamin B12 ന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം? So the important function of vitamin B12 is it is involving as a cofactor in DNA synthesis as well as in the fatty acid and amino acid metabolism. And in this picture you can see the structure of vitamin B12, where in the central structure of this Curran ring, you can see a micro mineral, that is cobalt. So, here you have to note the point that deficiency of cobalt also result in deficiency of vitamin B12 that will lead to pernicious anemia. Is that clear for you? Yeah. Then the richest source of this cobalt or B12 is animal products that we will discuss in later. Then let's move on to the history of B12. So coming to the history, the first discovered by George Whipple. Then later the most important discovery was done by Minot and William Murphy. So they identified that other than liver substance, the factor which can cure pernicious anemia is B12. Clear? Yeah. So for this discovery they had got Nobel Prize too. And the structure of B12 was discovered by Dorothy Hodgkins. Okay. For that too the madam was being awarded. Then let's move on to the types of B12 or cyanocobalamin. So there are mainly 4 types of vitamin B12. They are cyanocobalamin, hydroxycobalamin, adenosylcobalamin, then methylcobalamin. Okay. So once again we will repeat it. What are they? They are cyanocobalamin. So the main function of cyanocobalamin is it is used in the food fortification as well. It is used to treat pernicious anemia. Okay. Then next is hydroxycobalamin. So, coming to the use of hydroxycobalamin, it is mainly used as an antidote for cyanide poisoning. So, students, please note that it is only in this vitamin B12, it is having a cyanide structure. So, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ daily requirement വളരെ minimalistic ആണ്. 0.6 to 1.2 μg ആണ് recommended daily allowance of vitamin B12 as per ICMR guideline. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു നോർമൽ വാല്യൂ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സൈക്യാട്രി നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലിത്തിയം എന്നൊരു മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഡ്രഗിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ലിത്തിയത്തിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ തെറാപ്യൂട്ടിക് ലെവലും 0.6 to 1.2
മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കും. എബോവ് 1.2 ടോക്സിക് ലെവലുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അഡിനോസിൽ കൊബാലമൈൻ. എന്താണ് അഡിനോസിൽ കൊബാലമൈൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ? നമ്മുടെ ഫാറ്റി ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിന് ഇവയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു പങ്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഒരു കോ ഫാക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അഡിനോസിൽ കൊബാലമൈൻ എന്ന ഫാക്ടറാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മീഥൈൽ കൊബാലമൈൻ. മീഥൈൽ കൊബാലമൈന് എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിൽ ഇവ യൂസ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ കോസസ് ഫോർ വൈറ്റമിൻ B12 ഡെഫിഷ്യൻസി. ധാരാളം കോസസ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് B12 ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക്. റയറായിട്ട് ഡയറ്ററി ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. എന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻട്രിൻസിക് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറവ് അത് വൈറ്റമിൻ B12 ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് ഗണ്യമായ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ കാണുക? ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി കഴിയുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലെ പരേറ്റൽ സെൽസ് ആണ് ഇൻട്രിൻസിക് ഫാക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളത് അനാറ്റമി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രക്ടമിയോടുകൂടി ഈ പരേറ്റൽ സെൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രിൻസിക് ഫാക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? വൈറ്റമിൻ B12 ഡെഫിഷ്യൻസി ഇത് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റ് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഇൻസഫിഷ്യൻസി, H. പൈലോറയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ് ഡിസീസ്. അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ടെർമിനൽ കോളൻ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇവിടെ ടെർമിനൽ കോളൻ അഫക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ it will affect the absorption of vitamin B12, so that will lead to pernicious anemia. Let's move on to the sources of vitamin B12. പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ B12 ലഭിക്കുക അനിമൽ പ്രോഡക്ട്സിൽ നിന്നാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു PSC പോയിന്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് വൈറ്റമിൻ ഈസ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ വെജിറ്റേറിയൻസ്? സോ ദ വൈറ്റമിൻ ഈസ് B12 or cyanocobalamin. Because it is purely a animal origin vitamin, so pure vegetarians will be lacking vitamin B12, or those people who are plant eaters. Vegetarians എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്ലാന്റ് ഈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇവരെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വൈറ്റമിൻ B12 നമുക്ക് ലഭിക്കുക നമ്മുടെ മീറ്റിൽ നിന്നും, എഗ്ഗിൽ നിന്നും, ഫിഷിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ്. ഇതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം വൈറ്റമിൻ B12 കണ്ടെത്തുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ട് ചില ബാക്ടീരിയാസും ചില ആർക്കൈസും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസിസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വൈറ്റമിൻ B12. ഇനിയും പ്രധാനമായും വൈറ്റമിൻ B12 അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലാണ്, സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ലിവറിലാണ്. സോ ഏകദേശം ഒരു 50% നമ്മുടെ ലിവറിലാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുക. നൗ മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ലാബ് സ്റ്റഡീസ്. സോ ലാബ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ B12 ഡെഫിസിറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് RBCയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ആ ഒരു ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നു. അപ്പോൾ RBCയുടെ സെൽസ് ലാർജർ ആവുന്നു. അപ്പോൾ അവയെ പറയുന്ന പേരാണ് മാക്രോസൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ പെരിഫറൽ സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ RBCയുടെ മാക്രോസൈറ്റിക് RBCs കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സീറം ബില്ലിലൂബിൻ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ആയി കാണപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് ദ സെയിം ടൈം ദ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഫോർ പെർനീഷ്യസ് അനീമിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷില്ലിങ്സ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഷില്ലിങ്സ് ടെസ്റ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണത് കാണിക്കുന്നത്? ഇൻട്രിൻസിക് ഫാക്ടറിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് B12 ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായത് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഷില്ലിങ്സ് ടെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ അഗെയിൻ കൺഫേമിംഗ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻട്രിൻസിക് ഫാക്ടർ, നോട്ട് ഡ്യൂ ടു എനി അതർ സെക്കൻഡറി ഫാക്ടേഴ്സ്. അത് കൺഫേം ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഷില്ലിങ്സ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടുന്നത് ഷില്ലിങ്സ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർനീഷ്യസ് അനീമിയ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ്. ദെൻ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ ഡെഫിഷ്യൻസീസ്. പെർനീഷ്യസ് അനീമിയയാണ് വൈറ്റമിൻ B12 ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രയാഡ് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ട്രയാഡ് സിംറ്റംസിൽ ആദ്യം അറിയേണ്ടുന്നത് പെർനീഷ്യസ് അനീമിയയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ RBCയുടെ സ്ട്രക്ചറിന് വ്യത്യാസം വരുന്നു, നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിനെ അത് ബാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു, ലൈസിസ് കൂടുന്നു. അത് കാരണം അനീമിയ എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ അനീമിയയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു, എന്നാൽ 120 ദിവസം ലൈഫ് സ്പാനുള്ള RBC
അത് ലൈഫ് കുറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അണ്ടർഗോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അനീമിയ എന്ന ഫാക്ടറിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇത് കൂടാണ്ട് വൈറ്റമിൻ B12 ഡെഫിസിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് ബ്രെയിനിലാവട്ടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാകട്ടെ ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും B12 നമ്മുടെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ വഹിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ B12 ഡെഫിസിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടുന്നത്. ഇനി ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ സിംറ്റം പറയാം, ദാറ്റ് ഈസ് GI സിംറ്റംസ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പേഷ്യൻസിന് ഡയറി ആയിട്ടോ അല്ല എങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആയിട്ടോ കാണാം. അപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ലൈനിങ് ഇമ്പയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബ്സോർപ്ഷനെ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ B12 അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ എക്ലോർഹൈഡ്രിയ, അതായത് ആളുകൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പ്രായമാകുന്ന ആൾക്കാരിലും ഈ B12 അബ്സോർപ്ഷനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് കൂടാണ്ട് ഈ ട്രയാഡ് സിംറ്റംസ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പാരസ്തീഷ്യ ഓഫ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഫീറ്റ്, ദെൻ നമ്മുടെ ഗേറ്റിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവാം, പിന്നെ റെഡ് ബീഫി ടങ് കാണുന്ന കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ അത് പെർനീഷ്യസ് അനീമിയയിലുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാവുന്ന ഇൻ്റർവെൻഷൻസ്? അപ്പോൾ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് കൊടുക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ 2 തരത്തിലാണ്. അതായത് ബേസ് കോസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൻഷനിലേക്ക് പോവുക. അത് ഇൻട്രിൻസിക് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമാണ്. അതായത് ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസോ എക്ലോർഹൈഡ്രിയ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസോ ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇൻട്രിൻസിക് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പകരം നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടുന്നത്? വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്, ഫ്രീക്വൻറ്റ് IM ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ മെയിൻ്റനൻസ് ഡോസ്. Then if the deficiency is due to dietary lacking of B12, then you have to supplement the food with B12 rich substances, food substance. അപ്പോൾ B12 rich ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ്, ഡ്രൈഡ് ബീൻസ്, ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ്, നട്ട്സ്, ഓറഞ്ച്, മീറ്റ്, ഇവയെല്ലാം തന്നെ B12 റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ B12 സാധാരണഗതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുക അനിമൽ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഞാൻ സോഴ്സസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് കണ്ടൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുക. ബട്ട് ഏറ്റവും റിച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടുക അനിമൽ പ്രോഡക്ട്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വെജിറ്റേറിയൻസിൽ ലാക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് B12. Now let's have a discussion on what are the health benefits of B12. So first benefit എന്ന് പറയുന്നത് hydroxycobalamin, which is acting as an antidote for cyanide poisoning. So that is the first benefit of B12. Then next is, in some cases it regulate the overall anaphylactic reaction. So allergic reactions ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ IgE എന്ന ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിനാണ് അലർജിക് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു IgEയുടെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിന് ആരെ സഹായിക്കുന്നു? B12 കാരണക്കാരനാകുന്നു. ഇത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന സിറോട്ടോണിൻ എന്ന ഹോർമോണിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിയും കൂടെ B12 സോ ഈ B12 ഡെഫിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള സൈക്കോട്ടിക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ B12 റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദേ ക്യാൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ദെയർ സിറോട്ടോണിൻ ലെവൽ, സോ ദേ ക്യാൻ കം അപ്പ് ഫ്രം ഡിപ്രഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് അനീമിയ. Then it is very essential for the skin, hair, so and so. So ഇതില്ല എങ്കിൽ B12 ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ അലോപേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് നൗ മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ vital points. So here we have to highly focus on certain elements that I have discussed in the previous areas. So synonyms തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച സിനോണിംസ്? cyanocobalamin or anti-pernicious anemia or extrinsic factor of Castile, that you have to highlight and read. What is the central component of B12? It is cobalt. It is a micromineral too.
Then hydroxycobalamin is using as an antidote for cyanide poisoning. That is another very important PSC point of view question. Then which again I am repeating for the third time or fourth time, that is which vitamin is lacking in vegetarians, that is vitamin B12. Then Schilling's test is a confirmatory test for pernicious anemia. Red beefy tongue here we can see, and the triad symptoms. ഏതൊക്കെയാണ് triad symptoms ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? Pernicious anemia, neurological impairment as well as the GI disturbance are the triad symptoms. And I hope you had a clear picture about vitamin B12, and any queries you can ask, you can approach us. Thank you for your valuable time, and we will see with a new topic in the next session. Thank you.